In the name of God, the most merciful, the most beneficent. NSMSH Holy Academy Lecture, Business Statistics, Measures of Central Tendency, and this is Chapter 3, Part C, about mode. So, while we started discussing various measures of central tendency, or can be called as an average, we are seeing that mathematical average one side and positional average. And mathematical average about arithmetic mean we had already covered, and in the positional average about median also we had covered in part B. Now in part C we are coming to the final part of mode. So in this part we will cover mode for individual series and discrete series and continuous series. So mode may be defined as the value that occurs most frequently, that is, the maximum number of times in a statistical distribution. It is denoted by Z. Mode is also a positional average. According to Croxton and Cowden, the mode of a distribution is the value at the point around which the items tend to be most heavily concentrated. Most frequent இருக்கும்போது most heavily concentrated. உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிராபிக் இதுல ஜாம் ஆயிருச்சு, அங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஆட்டோ இருக்கும், இல்லைன்னா கார் இருக்கும், பஸ் இருக்கும். அப்ப நீங்க ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் எடுத்து எது மோடல் வேல்யூ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சமயத்துல ஆட்டோவா இருக்கும், இல்லைன்னா சைக்கிள்ஸா இருக்கும், இல்லை டூ வீலரா இருக்கும். அப்படிங்கிற நம்ம கண்டுபிடிச்சு சொல்றோம் இல்லையா? அதான் which one is most heavily concentrated அப்படிங்கிறது அங்க பார்க்கிறோம். Okay, let's see an example and then mathematically we understand. Computation of mode for individual series, ungrouped or raw data, individual series. So example, the following are the marks scored by 20 students in the class. So இதுல பாத்தீங்கன்னா 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உடைய மார்க் இருக்குது. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய மார்க்கும் இதுல நம்ம வந்து இதுல காமிச்சிட்டு வரோம். So what will happen? 90, 70, 50. Okay, so we have to see which mark is the most frequently occurring. 90 or 70 அப்படிங்கிற நம்ம பார்க்க போறோம். So if we do that thing, so since the marks 90 பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல most frequently 3 times இதுல ஆயிருக்கு. ஓகே, 90 வந்து 3 times வந்துருக்குது. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா 73 வந்து ஒரு 2 times வருது. இந்த மாதிரி so most frequently occurring is 90. So that is the mode. Since the mark 90 occurs the maximum number of times, 3 times compared with the other numbers, mode is 90. This is as simple as like that. Another example, a doctor who checked 9 patients that sugar level பார்க்கறாங்க. Sugar level is given below. Okay, 80, 112, 110, 115, 124, 130, 100 இப்படி இருக்கு. Find the most value of the sugar levels. ஒரு மோடல் பார்க்கணும். ஆவரேஜ் மீன் அப்படி அரித்மெட்டிக் மீன்னா எல்லாத்தையும் கூட்டி ஸோ 9 times 9ஆல வகுத்துட்டோம்னா நமக்கு அரித்மெட்டிக் மீன் கிடைக்கும். மீடியன் பார்க்கணும்னா இதை வரிசையா அடுக்கி மிடில் இருக்குது என்ன 5th பொசிஷன்ல என்ன இருக்குங்கிறத பார்க்குறோம். அதை நம்ம பார்த்தோம். இதுல மோடல் என்னன்னா which one is highest occurring அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். Since இதுல பாத்தீங்கன்னா since each value occurs only once, எந்த வேல்யூமே டூப்ளிகேட் ஆகல, ட்ரிபிள் ஆகல, இல்ல. So each value occurs only once. So there is no mode in this series. சமயத்தில் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்லயோ இல்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் கொஸ்டின்லயோ வரலாம். இந்த மாதிரி ஒரு சீரியஸ் கொடுத்துட்டு which one is the mode னு கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி சிங்கிள் ஆக்கரன்ஸா இருக்கு, எதுவுமே டூப்ளிகேட் மோர் தேன் அப்படிங்கிற இல்லைன்னா you have to write that there is no mode. Okay, it is clear sometimes it is clear that mode may not exist or mode may not be unique. மோடு பையில இல்லாம மாதிரி இருக்கும், இல்லைன்னா சமயத்துல யூனிக்கா இருக்காது. எப்படின்னா 2 நம்பர் வந்து 2 தடவை ரிப்பீட் ஆயிருக்கலாம், பை மாடல் சொல்றது. அதையும் கூட நம்ம பார்க்கலாம். உதாரணமா இப்ப இந்த வேல்யூ கம்ப்யூட் மோட் வேல்யூ ஃபார் த ஃபாலோயிங் அப்சர்வேஷன் 2, 7, 10 இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த 10 வந்து 2 times ரிப்பீட் ஆயிருக்கு, 12 வந்து 2 times ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. ஸோ அப்போ வந்து எது மோடுன்னு சொல்ல முடியாது. அப்போ இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஹேவிங் 2 modes
is called bimodal. இப்போ இதுல bimodal சொல்லிட்டு ரெண்டையுமே மென்ஷன் பண்ணிடணும். Modes are 10 and 12 அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும். Okay. For a discrete frequency data, for discrete frequency distribution, mode is the value of the variable corresponding to the maximum frequency. ஏன்னா இதுல வந்து இந்த வேல்யூ இருக்கும், frequency இருக்கும். அப்ப இந்த மாதிரி டயத்துல இப்போ நீங்க வந்து அந்த இது எக்ஸ் வேல்யூ, இதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி இங்க இருக்குது. இப்போ இந்த மாதிரி டயத்துல எப்படி மோட் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான். ஸோ ஹவு டு வி கால்குலேட் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இன் சச் சிச்சுவேஷன் we found that the 7, இப்போ வந்து இந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 7 is the highest frequency. அப்போ அதனுடைய corresponding x value வந்து mode. So maximum frequency is 7, hence the value of x corresponding to 7 is mode. Okay, இதான் நம்ம பார்க்கிறது. So the mode for continuous data is computed by the formula. இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு முந்தி, formula is there in your textbook also. So just by looking at that, you just look it, but let's see an example. அதுக்கப்புறம் திரும்ப when we try to understand the formula, you will get it very easily. Okay, இப்போ என்ன கண்டினியூஸ் டேட்டால வந்து கிளாஸ் இன்டர்வல் இருக்கும், லோயர் பவுண்ட். இப்போ அதான் நம்ம இதுல பார்க்கிறோம், லோயர் பவுண்ட் எல்லாம் பார்க்கிறோம். அப்புறம் வந்து வாட் இஸ் மீன் பை F1, F0 and F2 அப்படின்னு பார்க்க போறோம். இப்போ வந்து that means F0ங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது, F1 frequency for that particular model class. எந்த கிளாஸ்ல மோடு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றோமோ அந்த கிளாஸ்ல உள்ள frequency F1, அதான் கரண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம். அப்ப அதுக்கு முந்தினது F0, அடுத்தது F2 அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். இப்போ மிடில் இருக்கிறது F1, 0, 1, 2 அப்படிங்கிற ஆர்டர்ல அந்த F1 தான் மாடல் கிளாஸ் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். அப்ப F0னா ப்ரொசீடிங் கிளாஸ், F2னா the succeeding class. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். But we will see an example and we will try to understand that. The mode for continuous data is computed by the formula. So we know that formula. So we will see with a real example and then come back to this formula. How do we work out on these things? Okay. So அதான் நம்ம பார்க்க போறோம். இதான் அந்த ஃபார்முலா எப்படி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்றோம் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிளை பார்த்து வருவோம். So example, the following data relates to the daily income of families in an urban area. Okay, find the model income of the families. இப்போ இதுல எப்படி கொடுத்திருக்கு அப்படின்னா, இப்போ வந்து இன்கம் லெவல் 0ல இருந்து 100 and 100ல இருந்து 200, 200ல இருந்து 300 டெய்லி இன்கம், இந்த ரேஞ்சில் டெய்லி இன்கம் இருக்குது. அதுல எத்தனை பேர், நம்பர் ஆஃப் 5 ஃபேமிலிஸ் 5%, அடுத்தது 7, 12, இந்த மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Now we have to approach to calculate the model class. அப்ப என்ன பண்ணுவோம், அந்த frequency கொடுக்கப்பட்ட இந்த frequency நம்ம என்ன பண்றோம், we will put it into a solution table. Okay, அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த frequency number of persons நம்ம இத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றோம், எழுதிட்டோம். எழுதும் போது நம்மளுடைய பார்வையிலேயே எது ஹையஸ்ட் frequency இருக்குது, so it is 18. இப்போ 18 உடைய இது வந்து F1, அதாவது கரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி. இதான் வந்து மாடல் ஃப்ரீக்வன்சி. அப்ப இதுதான் நம்ம சூஸ் பண்ண மாடல் கிளாஸ். ஸோ அப்போ நம்ம அதை பண்ணிட்டோம். அப்போ அதுக்கு ப்ரீவியஸ் என்ன F0 அண்ட் அடுத்தது ஒன்று F2. இப்போ இது 3 வேல்யூவும் நமக்கு தேவை. இதை வச்சு we have to apply for this formula. Now we can understand that F1 இந்த இடத்துல என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணணும், F0 என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணணும், 2F 2 times of F1, 2 times of 18 அப்படிங்கிறது நமக்கு புரியுது. இது வந்து the model class உடைய lower boundary, அந்த class. இது வந்து அந்த class. Okay, the cumulative frequency of that class. அப்ப நம்ம அதை பார்க்க போறோம். Okay, okay, now let's see model class. The highest frequency is 18, so we know that it is 18. We know that these things, so we replace those values, and the lower boundary is 300. We know that it is 300. We put that, and the class interval is 100. 400 minus 300, so that is class interval, so which is
100. So we put this thing's value, and then we take the values like 18 minus 12, which is F0, and 2 times of 18 minus 12. So we get that, and also minus F2, which is the preceding succeeding model class. So that is 60. So when we get this value, we get the mode income of the family is 375. Let us see a little confusing situation. So in this, we have seen easily, okay, this is easy, and to do that, so we were able to identify the model class so that we know what is F0, F1, F2, and apply the formula and do that. But let's see a confusing thing. Here, what is that important is, prima facie, அதாவது நம்ம கண்ணால பார்த்த மாத்திரத்துல பார்க்கும்போது எதுல மோடு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க இருக்குது, நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த 39 தான் ஹையஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சில பாத்தீங்கன்னா இருக்குது. ஆனா அதுக்கு பக்கத்துல அட்ஜஸ்டன் வேல்யூ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த ஃபிகர் வந்து வேற எங்கேயாவது இருக்குமோங்கிற ஒரு டவுட் வருது. Let us see little confusing situation. இப்போ வந்து ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம கண்ணால் பார்க்குற இந்த வேல்யூ மட்டும் வச்சு நம்ம கண்ணால் பார்க்கறது வந்து பொய்யா இருக்கலாம். அதனால கணிதத்தால் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு உள்ளுணர்வு சொல்லுது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஓகே, ஸோ லெட் சி தட் திங்ஸ். இஃப் தேர் இஸ் எனி ஆல்டர்னேட் ஃபார்முலா, ஏதாவது மெத்தட் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா எஸ், இட் இஸ் அவைலபிள் அப்படிங்கிறது தான் இங்க நமக்கு வேண்டிய விஷயம். ஸோ வாட் வி டூ இஸ் தட், ஒரு அனாலிட்டிக்கல் டேபிள் எடுத்து பார்ப்போம். எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ வந்து இந்த டிஃப்ரெண்ட் குரூப்பிங் பண்ணி பார்ப்போம். இதே வந்து இப்போ உதாரணமா இது வந்து டிஸ்கிரீட் டேட்டாவா இருக்குது. ஓகே, 10, 15, 20 இப்படி இருக்குது. இதே டிஸ்கிரீட் டேட்டாவை மாற்றி பாருங்க, 0, 10, அப்புறம் 11 to 20, அப்புறம் 21 to 30 இப்படி டோட்டல் பண்ணி நம்ம பார்க்கணும். இந்த 5 இருக்கிறத 10 அந்த பண்றோம். ஓகே, 0 to 10 அப்படி பார்க்கும்போது இந்த மோடு வந்து ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது வந்து இந்த 39ங்கிறது வந்து இதுல இருக்குது, 20 வேல்யூவா காமிக்குது. ஆனா இதுல குரூப் பண்ணி பார்க்கும்போது இதை விட இதுல கூட இருக்குது. இந்த 20 between 21 to 30ல கூடுதலா இருக்குது. அப்ப எது நம்ம சொல்றது அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் வருது. இப்போ அதனால இதுக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது, ஸோ வி கோ டு தட் சொல்யூஷன். இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், திரும்ப அந்த டேபிளை எடுத்துக்கிறோம். எடுத்துக்கிட்டு வி அப்ளை வாட் ஆர் த சொல்யூஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத we have to go for that. So what we do, first let us understand what theoretical assumption and theoretical solution is saying about, and then in order to understand, இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டு போவோம். அதனால இப்ப படிக்கும்போது நீங்க வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம். என்ன சொல்லுதுன்னா, இன் டிஸ்கிரீட் ஆர் கண்டினியூஸ் சீரியஸ் அண்ட் எரர் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் இஸ் பாசிபிள். நம்ம அந்த உதாரணத்திலே பார்த்தோம், எரர் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் could be possible where the difference between the maximum frequency and the frequency preceding or succeeding is very small. அந்த டிஃபரன்ஸ் between நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் இல்லையா, இப்ப இங்கே பாருங்க, இந்த 39 தான் நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி இதில் பார்த்துருக்கோம். ஆனால் இதனுடைய ப்ரெசீடிங் அண்ட் சக்சீடிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சில இது வந்து ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்குது, அந்த மாதிரி இருக்குது. இப்போ இந்த 34க்கு சக்சீடிங் ப்ரெசீடிங், ஏன்னா நம்ம அந்த ஃப்ரீக்வன்சி பார்க்கும்போது F1, F0, F2 பார்த்தோம் இல்லையா, அப்போ அதனுடைய வேல்யூ பார்க்கும்போது இங்கே வந்து ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸாக இருக்குது. இப்போ இதை பார்க்கும்போது கிட்டக்க டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரொம்ப குறைச்சலா இருக்குது. அப்போ இதுவா இந்த இதுவா இல்லை இதுவா அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு டவுட் வந்துருச்சு. So that's why the difference between the maximum frequency and the frequency preceding or succeeding is very small, and the items are heavily concentrated on either side. இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம்னு வந்துருச்சு. So what we do? So that should be under such circumstances the value of mode is determined by preparing a grouping table and through analysis table. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, இப்போ நம்ம முதல்ல சின்ன பார்த்த சிம்பிள் குரூப்பிங் டேபிள் மாதிரி கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் குரூப்பிங் டேபிள் பண்ணி அதுல இருந்து ஒரு அனாலிசிஸ் டேபிள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். அதுக்கு சில ரூல்ஸ் இருக்கு. அந்த ரூல்ஸ் எல்லாரும் படிச்சுட்டு நமக்கு அது புரியாது, அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் அந்த ரூல்ஸ் திரும்ப வரும்போது புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த ரூல்ஸ் ஸ்டெப்ஸ். என்னன்னு ப்ரிப்பேர் குரூப்பிங் டேபிள் வித் 6 காலம். காலம் 1ல என்ன செய்யணும், காலம் 2ல என்ன செய்யணும்னு சொல்லிட்டே வரட்டும். நம்ம திரும்ப வந்து இதை படிச்சுக்கிடுவோம், டெக்ஸ்ட் புக்லயும் இருக்குது. லெட்ஸ் கோ ஃபார் அ எக்ஸாம்பிள். இப்ப இதுதாங்க, ஒண்ணுமே இல்லை, ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம பார்த்த அந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்க இருக்குது, இந்த டேபிள் கொடுக்கப்பட்ட டேபிள். இப்போ நம்ம பண்ண வேண்டிய ஃபர்ஸ்ட் குரூப்பிங் டேபிள் இதுதான். இதுல வந்து நம்ம எல்லா காலம் ஃபுல்லா பண்ணுறோம். இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஒர்க்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து 1வது காலம் வச்சுக்கிறோம். அடுத்தது 2nd காலம், 3rd காலம், 4th காலம், 5th காலம், 6th காலம்,
இது என்னென்ன பண்ணணுங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. 1வது காலம்ல என்ன பண்ணணும்னா we take column 1, we write down the given frequencies. இந்த கொடுக்கப்பட்ட frequency-ய அப்படியே எடுத்து இங்க காப்பி பண்ணிக்கிறோம். Okay, then what should be done for the second column? Second column என்ன பண்ணணும்னா obtain by combining the frequencies by 2 by 2. அதாவது எப்படின்னா இந்த frequency-ல இது வந்து ஒண்ணா பார்க்காம அப்படி ஒண்ணு போட்டோம்னா இப்போ வந்து ரெண்டையும் சேர்த்து டோட்டல் இந்த 12 + 9 21, அடுத்தது 39 34 73, இப்படி 2 by 2-ஆ இந்த போட்டு 2வது காலம்ல பண்ணிக்கிறோம். ரெண்டா ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம். அடுத்தது 3வது காலம்ல ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ரோவை விட்டுட்டு இந்த 9 விட்டுட்டு அடுத்த ரெண்டையும் ரெண்டா ஜாயின் பண்ணி போடுறது. இதான் வந்து அதாவது லீவ் த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நம்ம விட்டுட்டு அண்ட் கம்பைன் த ரிமைனிங் இந்த இதையும் ரிமைனிங் கம்பைனிங் பண்ணி 51 வருது. அதே மாதிரி அடுத்த பாக்கி எல்லாத்தையும் ரெண்டா நம்ம போட்டுக்கிறோம். ஒரு பக்கத்துல சேர்த்து பார்க்கறது, ஜாயின் பண்ணி பார்க்கறது. அடுத்தது 4th காலம் என்னன்னாக்கா 3 ஃப்ரீக்வன்சியும் ஒண்ணா டோட்டல் பண்ணி போடுறது. இந்த மூணையும் டோட்டல் பண்ணி போடுறது. முதல்ல அப்படி 1வதுல, 2வது வந்து 2 3வதுல வந்து ஒரு இதை விட்டுட்டு அடுத்த 2 வரிசையா அடுத்தது 3 போட்டுக்கிட்டு வரோம். டோட்டல் பண்ணி போட்டுக்கிறோம். அடுத்து 4th என்னன்னா ஒரு இதை விட்டுட்டு 3 இது ஒண்ணுமே இல்லை. 2வது காலம்ல எப்படின்னா 2 3வது காலம்ல ஒரு இதை விட்டுட்டு 2 அடுத்தது அதே மாதிரி 4வது காலம்ல 3 அடுத்தது 5வது காலம்ல ஒரு இதை விட்டுட்டு 3 அடுத்தது so leave the first frequency and combine the remaining frequencies 3 by 3 and write column in 5. இதை பண்ணிட்டோம். அடுத்தது 6 என்னன்னாக்கா leave the first and second frequencies and combine the remaining frequencies 3 by 3. 2 காலம் விட்டுட்டு 3 பண்ணிட்டு வரும். இதுல அதுக்கு மேல இல்ல, அதனால இதோட முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் 3 காலம் இல்ல, நம்ம இதோட முடிச்சுக்கிட்டோம். ரொம்ப சிம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் வந்து 2 ஃபர்ஸ்ட் அப்படி, 2வதுல வந்து 2 3வதுல வந்து ஒரு இதை விட்டுட்டு 2, 3வது வந்து 3 அடுத்தது 4வதுல ஒரு இதை விட்டுட்டு 3, 5வதுல ஒரு இதை 4வதுல வந்து 3 5வதுல வந்து ஒரு இதை விட்டுட்டு 3, 6வதுல வந்து 2 காலத்தை விட்டுட்டு 2 ரோவை விட்டுட்டு 3. இப்படி பண்ணி நம்ம வந்து இந்த குரூப்பிங் டேபிள் முடிச்சிட்டோம். இந்த குரூப்பிங் டேபிள் முடிச்ச பிற்பாடு அனாலிசிஸ் டேபிளுக்கு வரும். அனாலிசிஸ் டேபிள் ரொம்ப சிம்பிள். இதுல என்ன பண்ணணும்னா இந்த டேபிள்ல எதுல வந்து ஒன்னொன்னையுமே போர்டு எதுல வந்து பெரிய நம்பர் இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்பர் தான் பெருசா இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த 62 பெருசா இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த 81 பெருசா இருக்கு. இதுல 85, இதுல 101 இப்படி பெருசா இருக்கு இல்லையா. இப்ப இந்த பெருசா இருக்கிறதுக்குலாம் அந்தந்த காலத்துக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்து ஒரு அனாலிசிஸ் டேபிள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அதுதான் வந்து அடுத்தது. இப்போ நம்ம அந்த அனாலிசிஸ் டேபிள் எப்படி பண்ண போறோம்னா ஒரு மார்க்கிங் பண்ண போறோம். அந்த மார்க்கிங் பண்றது எப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இதான் இந்த மார்க்கிங் என்ன பண்ணோம்னா நம்ம இந்த வேல்யூ எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல எது நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றோம் இதுதான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ இந்த 39, ஸோ அதனால கரெக்டா 20 அந்த இடத்துல 1 போட்டுக்கிறோம். சும்மா ஒரு பால்கார கணக்கு போடுற மாதிரி 1 போட்டுக்கிறோம். ஓகே, ஒரே வேல்யூ போட்டுக்கிறோம். ஏன்னா ஒரு டிக்கு ஏதோ ஒன்று பண்ணிக்கிறோம். அடுத்து 2வது காலம்ல இந்த 73 தான் பெரிய வேல்யூ. இது 73 பெரிய வேல்யூனா அப்ப இது சம்பந்தப்பட்ட 2 20 25 அப்ப இந்த 20 25 நம்ம இங்க மார்க் பண்ணிக்கிறோம். அடுத்தது இதுல பாத்தீங்கன்னா 3rd காலம்ல 62 தான் பெரிய வேல்யூ. 62க்கு 25ம் 30ம் வேல்யூ. அப்ப 25ஐயும் 30ஐயும் ஒண்ணா போட்டுக்கிறோம். அதே மாதிரி இது வந்து 4th காலம்ல 81 அப்போ வந்து 25 30 35 அதுக்கு வந்து 111 இங்க போட்டுறோம். அதே மாதிரி 5th காலம்ல 85 தான் பெருசு. அப்ப இது 3 சம்பந்தப்படுது 15 20 25 இதுக்கு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒண்ணா போட்டுக்கிறோம். லாஸ்ட் 6th காலத்துல 101 3 காலம் அந்த இன்வால்வ் பண்ற 3 காலத்தையும் நம்ம போட்டுக்கிறோம். But if you had not done this analysis, you would think that value 20 is the model value. 20 தான் நமக்கு மாடல் வேல்யூ நம்ம முக்கிய முடிவு பண்ணிருக்கோம். ஆனா இப்ப அனாலிசிஸ் பண்ணதுக்கு பிற்பாடு வேற எங்கேயோ இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்யூஷன் நமக்கு கிடைக்குது. ஏன்னா ஒண்ணுமே இல்லை. இப்போ நீங்க கண்ணால பாருங்க, கண்ணால பாத்தீங்கன்னா இதுல எது ஹையஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க 1 தான் இருக்கு. இந்த ரோல இங்க 4 தடவை, இங்க 5 தடவை, இதுல 3 தடவை, இதுல 1 தடவை. அப்ப இதுல தான் வந்து அந்த மாடல் வேல்யூ இருக்குது. அப்ப 25. So therefore, after grouping and after analyzing, we get to know that the model value is 25 அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். இதுதாங்க இந்த மெத்தட். ஆனா
எக்ஸாம்ல சப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ல இது வரலாம். அது மேபி ஹை எண்ட் மார்க் கொடுக்குற ஒரு இதா இருந்தா தான் அது வரும். இல்லைன்னா டைம் வேஸ்ட் மாதிரி இருக்கும். பெரும்பாலும் வந்து அது எப்படி நீங்க வந்து மாடல் கொஸ்டின்ஸ்ல இது மாதிரி இருக்காங்கிறதையும் நீங்க பாத்துக்கோங்க. நான் வேணா பார்த்துட்டு என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கம்யூனிகேட் பண்றேன். ஓகே, ஃபியூச்சர் லெக்சர்ல நான் வந்து அடிஷனலா கம்யூனிகேட் பண்றேன். இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ பை இமெயில் ஆர் வாட்ஸ்அப் ஆர் த்ரூ கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ். Okay, then there is a graphical method. Steps to locate mode by graph. Draw a histogram of the given distribution. Join the rectangular corner of the highest rectangle. நம்ம இந்திய ஹிஸ்டோகிராம்லாம் பார்த்துருக்கோம். அதுலேயே நம்ம மோட் வேலையெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். சேம் திங் இஸ் ரிப்பீட்டட் ஹியர். ஸோ நீட் நாட் கன்ஃபியூஸ். ஜஸ்ட் அங்கே வந்து ஹிஸ்டோகிராம்னு படிக்கும்போது அதில் மோடு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம். இங்கே வந்து மோட் பண்றதுக்கு கிராஃபிக்கல் மெத்தட்ல ஹிஸ்டோகிராம்ங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஓகே, ஃப்ரம் த இப்போ நம்ம வந்து கிராஃபிக்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா தெரியும். ஸோ வாட் வி டூ இஸ் தட் when we have the frequency values, so accordingly we put that class interval வந்து இங்க போட்டுறோம், x axisல போடுறோம், அப்புறம் frequency வந்து y axisல போடுறோம். So accordingly we give with the equal width of rectangles. அப்ப அந்த frequencyக்கு தகுந்த மாதிரி ஹைட்டை நம்ம கொண்டு போறோம். அப்படிங்கும்போது we get to know that this is the model class. அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். So merits of mode, it is comparatively easy to understand. It can be found graphically. Okay, so histogram la paathom. It is easy to locate in some cases by inspection also. By kallala paathavathukulla nama kandupidikka mudiyum. Adu onnu nama paakalam. It is not affected by extreme values. It is the simplest descriptive measures of average. Demerits of mode, it is not suitable for further mathematical treatment. Further mathematical treatment வரும்போது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும். அதுக்கெல்லாம் arithmetic mean தான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். It is an unstable measure as it is affected more by sampling fluctuations. Okay, mode for the series with unequal class intervals cannot be calculated. Class interval வந்து சேமா இருக்கணும். unequal class interval இருந்துச்சுன்னா mode கம்ப்யூட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம், முடியாது. In a bimodal distribution there are two model classes and it is difficult to determine the value of the mode. எது அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டமா போயிடும். Okay, empirical relationship among mean, median and mode. இதுக்குள்ள relationship mean, median, mode இவங்களுக்குள்ள உள்ள relationship, it is known as symmetrical distribution. இப்ப mean, median, mode எல்லாம் சமமா இருந்தா it is called symmetrical distribution. When mean not equal median and median not equal mode அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா it is known as asymmetrical or skewed. skewedனா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். சிம்மெட்ரிக்கல்னா ஒரு சீரா இருக்குது, அசிமெட்ரிக்கல்னா சீர் இல்லாம இருக்குது, அது கோணிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்றது. ஓகே, இன் மாடரேட்லி ஸ்கியூட் அசிமெட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், கொஞ்சம் ஸ்கியூவா இருக்க அசிமெட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல கார்ல் பியர்சன்ங்கிறவரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை டிஃபைன் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ தட் இஸ் கால்டு வெரி ஃபேமஸ் இன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக், கார்ல் பியர்சன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப். அதாவது மோர் ஈக்குவல் 3 மீடியன் மைனஸ் 2 அரித்மெட்டிக் மீன். இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஏன் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா சில கொஸ்டின்ஸ்ல உங்களுக்கு வந்து கிராஃபிக்லாம் இல்லாம எதுவுமே இல்லாம மீடியன் வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம், அரித்மெட்டிக் மீன் வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம். they will be asking you to find the mode. அப்ப நீங்க இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதே மாதிரி மோடுடைய வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம், மீடியன் வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம், they will be asking arithmetic mean. இதே ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் ஒரு அல்ஜிப்ராய்க் ஈக்குவேஷன் தெரிஞ்சாலே ஈஸியா போட்டுலாங்கிறது தான், as simple as this. Example, in a moderately asymmetrical frequency distribution, the values of median and arithmetic mean are 72 and 78. இந்த மோடு கொடுக்கல, மீடியன் and arithmetic mean கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. We just simply apply mode equal 3 median minus 2 mean. So we get the value and mode is 60. Okay, so there are some points which will be useful for multiple choice question also. Histogram is useful to determine graphically the value of mode. இது வந்து வரும். So which graph is useful to determine the value of mode அப்படின்னு போட்டு 2-3 கிராஃபிக் கொடுத்துருப்பாங்க, பை சார்ட் அப்படின்னு. நீங்க வந்து ஹிஸ்டோகிராம்ல புரிஞ்சுக்கோங்க. When it is difficult to compute mode from a group to frequency distribution, we may consider the following empirical relationship between mean, median and mode. இதான் கார்ல் பியர்சன் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அதே தான்.
அதை வந்து இந்த ஃபார்முலா வந்து ரெண்டு மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். மீன் மைனஸ் மோட் ஈக்குவல் டு 3 times ஆஃப் மீன் மைனஸ் மீடியன், இல்லைன்னா மோட் ஈக்குவல் 3 மீடியன் மைனஸ் 2 மீன். Although mode is most popular measure of central tendency, most popular, okay, but not most accurate. அதையும் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். Most accurate-ங்கிறது வந்து arithmetic mean தான். Tendency, there are cases when mode remains undefined. Mode undefined பண்ணும்போது no mode classes இருக்கும், bimodal classes-லாம் இருக்கும், அந்த மாதிரி cases-லாம் இருக்கும். Unlike mean, it has no mathematical property. இதுல வந்து மேத்தமெட்டிக்கலா ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிலாம் சொல்ல முடியாது. ஒரு ஒரு அந்த உயரமா ஃப்ரீக்வன்சி ஜாஸ்தியா இருக்க ஒரு அப்சர்வேஷன் தான் இதுல மெயினா மீன் பண்றோம். மோட் இஸ் ஆல்சோ அஃபெக்டட் பை சாம்பிளிங் ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ். தேங்க்யூ. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. Please educate by sharing and caring. And you want to read my notes, please send me your comment or just say that I need notes and send me email or WhatsApp or maybe put in a comment so that I can send you back. My email address is there, my website address is there. Acknowledgement with thanks contents based on textbook study materials of various institutes and board of studies, including CA/CMA foundation level study materials and Alagappa University, MK University, BBA, BCom study materials as compiled by various authors. Prepared and presented by NSM Saul Hamid. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே.